اپنے دفتر سے بیٹھ کے اپنے ممبران اسمبلی کو انسٹرکشن دی اور انہوں نے جس انداز سے غنڈہ گردی، بدماشی، رساگیری اور دھوس اور دھاندلی کرنے کی کوشش کی وہ میڈیا کی نظروں میں بھی آیا اور وہاں پہ بیٹھے گیلری میں عوام کی نظروں کے سامنے بھی آیا. اور غنڈہ گردی اور بدماشی کا یہ عالم تھا کہ ان کے ایک ممبر نے اسمبلی کے ایک افسر اس سے بیلٹ پیپر کی کاپی کھینچنے کے بعد اس نے اپنے بینچ کی طرف جہاں پر نون لیگ کے سارے ممبران بیٹھے تھے اچھال کے پھینکی، جو سب نے دیکھا. اور پھر ایک خاتون نے وہ کاپی لی اور اس میں سے 4 بیلٹ پیپر جو ہے وہ پھاڑ لیے اور تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کر چیئرمین آف دا پینل وسیم بادوزئی صاحب نے بڑا حوصلے کا، برداشت کا ثبوت دیتے ہوئے بار بار انسسٹ کر کے قانون کا واسطہ دے کے اور اپنی اتھارٹی کو بیان کر کے بڑی مشکل سے ان سے وہ بیلٹ پیپر کی کاپی لی، لیکن اس میں 4 بیلٹ پیپر غائب تھے. اب میں حیران ہوں بیگم صفدر اعوان کے ان چیلوں اور چانٹوں سے اور آل شریف کے ان غلاموں سے. اور یہاں پر وہ چھوٹو تارڑ یہاں پر آیا ہوا تھا، چھوٹا ڈان، وہ اتنا جھوٹ بول کے گیا، میں تو حیران ہوں اور میں صدقے جاؤں اس کے اوپر. واقعتاً آل شریف کا وہ صحیح تابعدار، غلام اور ملازم ہے کہ یہاں پر کہہ کے گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جناب ممبران نے بیلٹ پیپر چوری کر لیے. سبحان اللہ. بچے کو بتایا وہاں پر 450 ممبران اور تقریباً 500-600-700 کے قریب گیلری کے اندر، اسپیکر گیلری کے اندر، وزٹنگ گیلری کے اندر اور صحافیوں کی گیلری کے اندر بیٹھے ہوئے 600-700 افراد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بدماشی کس نے کی، غنڈہ گردی کس نے کی، بیلٹ پیپر کی کاپی کس نے چھینی، کس نے اچھال کے جو ہے وہ اپنے کیمپ کی طرف اور اپنی گیدرنگ کی طرف اور اپنے بینچوں کی طرف پھینکی، کس پھر ممبر خاتون نے نون لیگ کی کس انداز سے جو ہے اس کاپی کو قابو کر کے چھپایا، پھر کس انداز سے آدھا گھنٹہ پورے ہماری پی ٹی آئی کے ممبران بھی گئے اور انہوں نے زور زبردستی کر کے اور پھر چیئرمین آف دا پینل اس نے جناب انسسٹ کر کے اور اپنی اتھارٹی کو بیان کر کے واپس لی. لیکن پھر بھی اس چھوٹو تارڑ گریڈ 16 کے ملازم جس نے پچھلے 5 سالہ ٹینیور میں اپنے دادا ابو کی، اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، لیکن جو ان کی اعلیٰ اور عرفہ کرپشن، بددیانتی، رشوت، برائبری، خرید و فروخت، ججوں کی خرید و فروخت کی جو قربانیاں تھیں، جو صلاحیتیں تھیں، اس کے ریوارڈ میں جو گریڈ 16 اس کو شہباز شریف نے اپنے اسمبلی سیکریٹریٹ میں دیے رکھا اور اس کے بعد اب پچھلے 3.5 سال سے اپنا ذاتی ملازم اور پپڑ بنا کے رکھا. اس جھوٹے اور کاذب شخص نے یہاں پر کھڑے ہو کے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جناب 4 بیلٹ پیپر غائب کر گئے. نہیں جناب، بیلٹ پیپر آپ نے غائب کیے اور اب واضح شکست ان کو نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ سبطین خان صاحب بھاری اکثریت سے آج کا الیکشن جیتیں گے. اس کے بعد اگلا پروسیس جناب دنیا کے سب سے عظیم الشان، فقید المثال، تابناک اور بے مثال لوٹا، دنیا کا سب سے فقید المثال، جس نے اندر ووٹ ڈالنے کے لیے بھی اس پہ رتی برابر جرت نہیں، رتی برابر ہمت نہیں. اللہ پاک کا فرمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے کہ جو ناحق ہوتا ہے، جو باطل پہ ہوتا ہے، جو کھوٹا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ڈرتا ہے، وہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ بزدل ہوتا ہے. اس کی بزدلی کا عالم یہ تھا کہ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آتا اور حال میں آ کے بیٹھتا اور بیٹھ کے اکیلے شان کے ساتھ جا کے اپنا ووٹ پول کرتا. 100-125 ممبران لے کر آیا، لیکن ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے وہ ووٹ ڈالنے تک وہاں پہ لوٹا کی جو گالی لوگوں کی سننے کو ملی، وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں باعث عبرت ہے. اس کو چلو بھر پانی لے کے اس میں ڈوب مر جانا چاہیے جناب دوست مزاری کو اور اس دنیا کے سب سے عظیم الشان، فقید المثال، بے مثال، تابناک اور لازوال لوٹے کو. تو جناب اس لوٹے کے خلاف انشاءاللہ اگلا پروسیس ہوگا تحریک عدم اعتماد کا، اور انشاءاللہ اس کے اندر بھی اس لوٹے کو ہمیشہ کے لیے نون لیگ کے واش روم سے نکال کے جو وہ باہر پھینک دیا جائے گا. صاحب آپ کے اوپر بڑا سیریس الزام جو لگایا گیا وہ یہ ہے کہ بیلٹ پیپر جو ہے اس بیلٹ پیپر کے اوپر سیریل نمبر لکھا ہوا ہے، اس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کس نے ووٹ کاسٹ کیا. یہ آپ کی بیلٹ کے
तकद्दुस की आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हमें भी सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़ते और लड़ाते गुजर गई है। बैलेट पेपर आम जनरल इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, बैलेट पेपर इसी अंदाज से ही होता है। इस बैलेट आपने सवाल पूछ लिया ना, बहसना तो नहीं है हमने। या तो हो कि इससे जाली वोट पोल होने का कोई अंदेशा हो तो बात समझ में आती है। बाकी जो इलेक्शन कमीशन होता है, प्रिजाइडिंग अफसर होता है, उसके पास चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, वो किसी फ्री के पास जो वो मामलात नहीं जाते। और इसके अलावा कितने वोट एक्सपेक्टेड है सफ्तान खान साहब ले सकते हैं? 186 गोल्डन फिगर है, क्या उससे क्रॉस कर जाएंगे? और अपोजिशन को आप समझते हैं कितने वोट मिल सकते हैं? देखो, आप अपोजिशन की किस्मत में रुसवाई, जग हसाई और सियासी बेहयाई वो तो मुसलसल आ रही है। पिछले जनाब पहले वो हुकूमत में थे, 4.5 महीने जो उन्होंने ज़िल्लत और रुसवाई हासिल की वो आपके सामने है। और इंशाल्लाह आज इलेक्शन हारेंगे। और इलेक्शन हारना जीतना तो चलो एक प्रोसेस होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो आज उन्होंने बदमाशी की, वो कहते हैं हर दिन ईद और हर रात शबरात नहीं होती। ये समझ रहे थे कि पिछले 4 महीने वाला दौर है, कुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज की वजारत आला जो गैर कानूनी और गैर आइनी और गैर इखलाकी थी, शायद वो दौर है। नहीं जनाब, ये वो दौर नहीं है। ये PTI के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला का दौर है। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम असम्बली के अंदर बदमाशी कर लोगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम असम्बली के बाहर भी बदमाशी कर लोगे। बदमाशी नहीं होगी, ना हम करेंगे ना हमारी आदत है। आज आपने देख लिया, हमने किसी पुलिस को नहीं बुलाया, हमने बाहर से किसी पुलिस फोर्स को नहीं बुलाया। इन्होंने 1 घंटा मुसलसल गुंडागर्दी, बदमाशी, हाथापाई तक की। इनके मेम्बरान को कुकड़ी माफिया का सरगना बैठ के अपने दफ्तर से, उस चैम्बर से बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा था। लेकिन हमारे में से किसी मेंबर ने, और जो आपका सार्जेंट ऑफ लॉ, आपका पूरी फोर्स है, उनमें से किसी ने एक उंगली तक भी इनके मेंबर को नहीं लगाई। हालांकि इन्होंने गिरबान तक पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने हाथों से पकड़ के, इन्होंने हर किस्म की गुंडागर्दी की। इनके ऊपर ये तमाम कानूनी चीज़ें जो है वो लागू होती थी। लेकिन चेयरमैन ऑफ पैनल का भी मैं जनाब खराज तहसीन पेश करूँगा वसीम बादोज़ई साहब को कि उन्होंने भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। क्यों? ये इमरान खान साहब की PTI की हुकूमत है, ये चेरी ब्लॉसम क्राइम मिनिस्टर की और कुकड़ी माफिया के सरगना हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं है कि ज़रा सा अगर कोई अपोजिशन में से असम्बली के अंदर भी बोलेगा तो उसके ऊपर गुंडागर्दी, बदमाशी और मारपीट और इस किस्म का कोई सिलसिला किया जाएगा। जी अच्छा, एक ये बता दें कि जब पहले इलेक्शन हुए, वज़ीर आला या दीगर दोनों जानब से रिपोर्ट होता रहा कि अरकान को कॉलें आती रहीं खरीदो फरोख्त के लिए। कल से कोई ऐसा सिलसिला तहरीक इंसाफ के अरकान को, क्योंकि नून लीग भी बड़ी पुरुम्मीद गई है, और दूसरा आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के एडवाइज़र हैं, मीडिया एडवाइज़र, क्या अब ये पंजाब असम्बली को चलाया जाएगा या इसको डिज़ोल्व किया जाएगा? देखिए, बात यह है कि हमने आज अपने तहम्मुल और अपनी बर्दाश्त से बता दिया कि हम ऐसा तरीके से एक जमहूरी पार्लिमानी जमहूरी जो एक अच्छा एटीट्यूड और बिहेवियर होता है, हम उसके मुताबिक असम्बली को चलाएंगे जैसे हमने पहले चलाया। 3.5 साल इन्होंने 3 से 4 दफ़ा असम्बली के अंदर बदमाशी की थी हमजा शहबाज की इंस्ट्रक्शन के ऊपर। आपके जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ा गया, इंस्टॉलेशंस को तोड़ा गया, वहाँ पे जितना वो फर्नीचर था उसको तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक का जो सिस्टम था उसको तोड़ा गया। पहले 4 महीनों में 2 दफ़ा और उसके बाद भी 2 दफ़ा। लेकिन किसी किस्म का कोई गुंडागर्दी, बदमाशी आपको सरकार की तरफ से या असम्बली की इंतजामिया की तरफ से आपको नज़र नहीं आई होगी कि किसी ने पार्लियामेंटेरियन के ऊपर हाथ उठाया या मारा या पीटा या उनको बिल्डोज किया। ये इन्हीं की किस्मत पर ज़िल्लत और रुसवाई आती है, क्योंकि ये बेसिकली एक आमिर की गोद में पले हुए हैं, ये बेसिकली आमिर की गोद में जमा हुए हैं। बेसिकली आले शरीफ और इनकी सारी लीडरशिप वो आमिर है, वो बदमाशी की सियासत करते हैं। हमने नहीं की। हमने जनाब इंशाल्लाह पंजाब असम्बली चलेगी और बाकी जो मर्कज़ी सतह पे जो भी पॉलिसी बनेगी, अगर मर्कज़ी सतह पे हमारी पार्टी की लीडरशिप पॉलिसी बनाती है कि ठीक है जी अब असम्बलियाँ सारी डिज़ोल्व हो, तो सारी डिज़ोल्व हो जाएंगी और नया इलेक्शन होगा। अगर पॉलिसी बनती है कि सिर्फ कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो, तो फिर कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो जाएगी। जी जनाब, आखिरी सवाल आपने पूछ लिया, आपने पूछ लिया। कह रही हैं कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो अदालती वज़ीर आला हैं। ये कौन सी टर्म है सर? जमहूरियत में इम्पोर्टेड तो देखे हैं, खामोश भी, बिकने वाले भी वज़ीर आला देखे, मगर ये अदालती वज़ीर आला। आखिरी सवाल है, बेगम सफदर अवान की जहनी हालत ख़राब हो चुकी है, उन्हें मजनू नज़र आता है और लैला नज़र आती है, नहीं मजनू नज़र आती है और लैला नज़र आता है वाला माहौल बन चुका है उसका। और मैं हैरान हूँ, वो कहते हैं अदालती वज़ीर आला।
और भाई तुम इस वक्त जनाब अदालती लीडर हो, तुम एक मुजरिमा हो, तुम टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड और बिल्कुल तयशुदा साबितशुदा सुप्रीम कोर्ट की मुजरिमा हो, और फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें जमानत दे के बाहर भेजा। कुछ शर्म करो, उस सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी हया कर लो जिसने तुम्हें मुजरिमा होने के बावजूद जो है वो जमानत पे रखा हुआ है, और तुम जनाब दंदनाती फिर रही हो। तो बात करने से पहले सोच लिया करो।